дар барномаи имрӯза нисбати хусусиятҳои шифобахшӣ яке аз маводҳои ниҳоят мӯъҷизанок шифоии ғизоие ки хушбахтона дар диёри мо хеле хуб пухта мерасад ва имрӯзҳо дастраси мо шудааст, мо онро хеле хуб истифода бурда истодем, яъне тарбуз суҳбат дошта бошем. аслан ватани тарбуз ин африқои ҷанубӣ аст ва ҳоло ҳам дар он ҷо дар яъне шакли худрӯй дар ҳаҷми хуб тӯбча мерӯяд ва албатта бо мурури замон дар тамоми қарибе ки қидаҳои олам пахш шудааст ва махсусан ки азбаски миҷозаш сарди тар аст ва гармии хушкиро хеле дӯст медорад. Дар тоҷикистони мо ки ҳаво албатта гарм асту хушк аст, офтоби албатта ки гармӣ аст ва заминаш бисёр ҳосилхезу обҳои софи мусаффои албатта ки шифобахш дорад. дар ҳақиқат яъне ғизои ниҳоят хуб ва яъне дар ҳаҷмҳои калон ҳам сабзида мерасад. хуб имрӯзҳо хушбахтона албатта ки тавассути заҳмати марди деҳқон яъне ба мо дастрас шудааст ва мо онро хеле хуб истифода мебарем ва хеле ширину хеле болаззат ҳам ҳаст ва чӣ кӯдаку чӣ калонсолон яъне хӯрдани ӯро хеле дӯст медоранд ва таркиби химиявии тарбуз ки бевосита хусусиятҳои шифобахшиаш аз ҳамон вобаста аст, яъне аз компонентҳояш, аз витаминҳояш, аз нутриентҳояш, аз глюкоза, фруктоза, сахарозаш, аз сафедаҳояш ва 98% таркибаш ки об ҳаст. албатта ки истеъмоли он дар тобистон хеле хуб ва ташнашикан ва албатта ки як роҳафзо аст. хуб яъне дар таркиби тарбуз албатта витаминҳои А, ретинол, ацетат миқдори зиёди хлорофил дорад. аламон ранги сабзи болое ки мо ӯро мебинем ин хлорофил аст ва хлорофил яке аз антиоксидантҳои ниҳоят бақувват аст ва хлорофиле ки аслан аз замин яъне элементи магний ҳаст, аз реша ҷафида мешавад ва дар зери таъсири нурҳои ултрабунафш яъне ба сабз ба хлорофил мубаддал мегардад ки дар ҳақиқат яъне хлорофилро илми гиёҳшиносӣ ва гиёҳтабобатӣ яъне синаи модари замин мегӯянд. бинед ки мо тарбуз вақте ки мо аз замин ӯро меканем аллакай пухта расидааст, тамоми ҷояш сабз аст вале як миқдори ҷое ки дар замин истодааш сафед аст ба хотири оне ки нурҳои офтоб намерасад ва анамон сухане ки яъне дар боло гуфтам ки танҳо дар зери таъсири офтоб яъне хлорофил сабз мешавад, ин яъне дуруст аст ва боз рангҳои гуногун дорад. яъне тарбузҳои сафедча аст, хуб сиёҳ аст, хуб яъне албатта бо рангҳои сабзу яъне гуногун албатта ки ороиш дорад. ин бисёр мӯъҷиза аст ва тавассути дар таркибаш будани минералҳо калий, калсий, магний, фруктоза, глюкоза, сахароза ва гурӯҳи витаминҳои Б, С, кислотаи никотинӣ, оҳан, албатта яъне магний, калий ки дар таркибаш дорад тавассути хусусиятҳои шифобахшиашро боз инҳо зиёд мекунанд. хуб агар аз назари функсияи физиологии ӯ яъне хусусиятҳои шифобахшии тарбуз суҳбат дошта бошем, дар дараҷаи аввал тарбуз хусусияти баланди пешобронӣ дорад. яъне дар ҳақиқат пешобро бисёр ҳосил мекунад. яъне аз ин маълум мешавад ки он натриро аз организм берун мекунад. вақте ки намаки натри аз организм тавассути пешоб яъне гурдаҳо берун мешавад, албатта ки намак аз қафои он меояд, яъне намак аз қафои натри меояд ва варамҳо мегарданд. хуб баъзан ақидаҳо ҳам буд ки гӯё тарбуз хароб мекунад, яъне равғанро об мекунад. ин нодуруст аст. яъне илми имрӯзаи нутрициологӣ исбот мекунад ки аслан равғанҳоро не варамҳоро мегардонад, обро зиёд мекунад. ва бинед ба ин хотир ба нафароне ки масалан бо сабабҳои гуногун варами масалан аз иллати гурда доранд, яъне вобаста ба иллатҳои дилу рагҳо доранд, метавонанд ки тарбузро хуб истеъмол кунанд. то 1 килограммро дар як шабона истеъмол кардан зараре надорад. ва вале азбаски пешоброниҳоро зиёд мекунад, маслиҳат метиҳем ки дар ҳолате ки санг дорад гурда ё талха бисёр истеъмол карданро маслиҳат наметиҳем. чаро? чунки он сангҳоро ба ҳаракат медарорад. хуб агар он сангҳо аз гурдаҳои мо аз талха агар берун набарояд, мо маҷбур ҳастем ки ба ҷарроҳон муроҷиат карда яъне ҷарроҳӣ кунем.
خب به این خاطر البته که ریگ ها رو میریزند 5 نمود سنگ هایی که در گرده می شود با 17 سبب و 3 نمود سنگ هایی که در تلخه می شود مثلا خوب خلسترینی بیلیروبینی و خب یعنی اوهاکین که سخت است یعنی اونها رو هم ملایم میکند ولی حرکت اونها رو که زود میکند ما اگر رفته و سنگ تلخه و گرده داشته باشیم خب کوشش میکنیم که یعنی استعمال تربوز رو کمتر کنیم. بغیر از این یعنی کلیچاتکا بسیار دارد نخ بسیار دارد حرکت روده ها رو زیاد میکند قبض و صدای روده ها رو کم میکند ورمی روده ها رو میگرداند ورمی بدن رو میگرداند خوب البته که یعنی با گمروی هم فایده دارد و هضم رو خوب میکند و فونکسیون فیزیولوژی میکروبیوتیک هایی که در روده های ما هستند آنها رو فعال میکنند و ببینید که ایندکس گلیکمیایی تربوز نسبت اولوی و نسبت خربوزه زیاد است. از این لحاظ وقتی که ما تربوز رو استعمال میکنیم گلوکوزی که در ترکیب تربوز زیاد هست او زود هضم می شود و زود به خون داده می شود و انسولین مجبور هست که یعنی او رو گرفته و البته که میتوخندری برد. در اینجا حالت شاید که انسولین رزیستنسی پیدا شود. نفرانی که اصلا فربه هستند نفرانی که به کسلی قند گرفتار هستند ما استعمال تربوز رو البته قریب که مسئله نمیتیم خوب اگر استعمال کنن خیلی کم چرا چون که یعنی در حقیقت خوب یک وقت در از نظر علمی چنین معلومات ها بود که یا استعمال تربوز برای قند اونقدر ضرر ندارد نه از بس که این زود هضم می شود و زود یعنی البته که قند رو بلند میکند انسولین رو بلند میکند نباید که ما او رو استعمال کنیم ولی ببینید که جای این رو خربوزه عوض میکند که این خربوزه اوسته حل میشود و ببینید که او باز نسبت تربوز البته در علت های قند استفاده بردنش ممکن هست. خب در اینجا ما نسبت ورم ها رو گرداندن و از بس که گلوکوز ساخاروز فروکتوز و گروه ویتامین های B دارد گروه ویتامین های B اصلا برای موشک و برای عصب نهایت خوب است و مگنی که در ترکیب او دارد برای موشک و برای مثلا وقتی که کشش موشک ها میشه استودروژن سندروم میگن برای مثلا درد سر بسیار خوب است که سر در یک شبانه روز 150 گرم گلوکوز یعنی استعمال میکند. انرژی اساسی ارگانیسم این گلوکوز است و این خاطر استعمال تربوز که اون هم تشنشکن است هم آرام بخشنده است هم ورم ها رو میگرداند هم لذت میبخشد هم ببینید که در یک حالت یعنی ورم ها رو میگرداند خیلی خوب است ولی خب شاید اگر شما زخم معده داشته باشید شاید شما ایروز داشته باشید شاید شما مثلا گاستریت داشته باشید شاید که زخم های روده باشد شاید اشکمرایی باشد یعنی کلیت و انتریت و گاستری انترکلیت ها باشد ما استعمال تربوز رو مصلحت نمیدیم چون که یعنی حرکت آنها رو زیاد میکنه یا که بعد استعمال تربوز مثلا آب و دوغ و چلاب و دیگر موادهای ترشی رو هم مصلحت نمیدیم چون که تاثیر منفی او رو دو چند زیاد میکند و بغیر از اونی که ما تربوز رو در شکل تر و تازه میخوریم یعنی بعضا مردمانی هستن که از تربوز عسل تیار میکنن که خیلی خوب است از تربوز مثلا کمپوت ها تیار میکنن از تربوز شیرینی ها تیار میکنن و در اینجا بغیر از خود تربوز آب تربوز دانه تربوز خیلی معجزه است. بغیر از اون که تربوز رو دیلش رو خوب استفاده میبریم از اون البته ما میتونیم که کمپوت تیار کنیم میتونیم که شیرینی تیار کنیم و میتونیم که عسل تیار کنیم که 4 فصل سال استفاده بریم کدبانه های ما از این کار خیلی عهده‌بار هستن و دانه‌اش رو استفاده میبرن. اصلا استعمال مغز دانه تربوز که از اون روغن حاصل میکنن یعنی روغن جای روغن بادام و یعنی روغن زیتون رو عوض میکند. استعمال دانه تربوز خیلی در بالا گفتیم او رو ما یعنی البته 5 10 یا 20 دانگی سه باری خوریم خطا نمیکنیم دانه تربوز رو کوفته و یعنی یک قاشقش رو در یک استکان آب جوش آمده شیرگرم انداخته عرلش کردن نوشیم سحر در اشکم نهار بهترین است هم کرم ها رو نیست میکند هم روده ها رو ملایم میکند هم مسئولیت بدن رو بلند میکند یعنی مغز دانه تربوز جای روغن دانه شفتالو و یعنی که خوب البته روغن زیتون رو هم عوض میکند. خب یاد راست میشم که انمان سبزی
البته خود تربوز یعنی پچوق سبزش اگر ما او رو تونک بریده چون ورق اگر بریده کوفته یعنی یک قاشق 3 بار با یک استکانی آب یک بار اگر نوشیم اکثریت سنگ و ریگ و نمک‌های گرده رو میشوید. ببینید اینقدر یعنی تاثیر خوبی یعنی میده کردن تازه کردن قم و ریگ و سنگ‌های گرده رو دارد و رم‌ها رو میگرداند و نباید فراموش کنیم که البته همه این در یک البته که یعنی اندازه معین به جا آورده شود. خوب البته چی کودکان چی کلانسالان میتوانند که تزبور رو استعمال کنند ولی برای قند خیلی در بالا گفتم ممکنه چون که ایندکس گلیکمیایش بلند هست و این رو مسئولیت نمیتیان. خوب امروزها که البته یعنی تربوز پخته خوب رسیده دسترس ما شده است میتوانیم که ما اون رو استفاده بریم اما ما طبیبان به خاطر آنه که البته طرفدار بیماران هستیم طرفدار شفایابی آنها هستیم خوب بگذار که بعضا مثلا نفرانی که در آفتاب سوزان و تفسان روزهای دراز در زیر تاثیر 40-45 درجه یعنی ماشین پر از تربوز میستن مسئولیت نمیتیم. چرا؟ چون که دهقان میخواهد که هرچی یعنی مواد مهنتیش رسد با آن البته پپسیدها گربیسیدها نتریها در زمین میپوشند و خواه نخواه اون جفیده می شود و اون تیز می رسد حجمش کلان می شود شاید که مزهش آنقدر خوب نباشد ولی در زیر تاثیر آفتاب تفسانی تابستان ایستادن تربوز رو در حتی 2 روز ما مسئولیت نمیتیم ترش می شود پروسس ترشی زیاد می شود و اشکمروی ها پیدا می شود و البته که هم برای کودکان هم برای کلانسالان بسیار خوفناک است. از این خاطر از نفرانی که با فروختن این مواد سر و کار دارن با احترام خواهش میکنیم که خوب در جای سایه شمالدار ایستاده اون رو البته که یعنی به سودا دهند و در حقیقت استعمال تربوز ترش یعنی انسان رو حتی به فلاکت هم آورده میرسد چون که وقتی که اشکمروی بیشتر می شود مبادله ماده ها نادرست می شود یعنی همون طبیعت اشخوری و ترشناکی است طبیعت کسل استریده میگن اون زیاد می شود و عصب یعنی که در حقیقت به حالت گیپاکسوی مبدل می شود آب از شکم بسیار می رود حالت دیزینتاکسیکاسیونی حجره ها پیدا می شود و مخصوصا کودکانی که خیلی مسئولیت بدنشان سست است شاید که عقوبت های ناخوش آورده رساند و به همین خاطر من همون تربوزی که مثلا ما میبیاریم در یخدان ماندن ممکن است یعنی او رو در شکل خنک البته امروز ها گرم است و کسی میخواهد که از یخدان او رو گرفته بریده یعنی خنک استعمال کنیم تماما مسئولیت نمیتیم. چرا؟ پرده لحاب معده روده ما خیلی نازک تنوک است وقتی که ما رو در شکل خام یعنی بسیار خنک استفاده میبریم اون زود حل نمی شود و اون یعنی پرده معده روده رو ورم میکنند گاستریت ها پیدا می شود دودینیت ها پیدا می شود انترکالیت ها پیدا می شود گلودرد پیدا می شود یعنی در حرارت 25-26 درجه خانه اگر ما رو استفاده بریم خیلی خوب است و مخصوصا با کودکان با مادران تاکید میکنند که تربوز خنک از یخدان گرفته رو با کودکان هیچگاه پیشنهاد نکنند و البته که استعمال تربوز امروزها خیلی خوب است و غیر از فایده یگان ضرری ندارد ولی نمو غیر نشان دادهش رو نباید ما فراموش کنیم که در حالت با علت قند گرفتار شدن در حالت مثلا میگیریم که زخم معده روده گاستریت ها ایروزیا ها انترکالیت ها یعنی اشکمروی ها خوردن ممکن است یکم دوم که بالای آب نوشیدن ممکن است سوم که دوغ و چکه و جرغات و چلاب این خیلی که در یخدان ها ما میمونیم و بعد بسیار شیرینی که تشنگی پیدا میشد میخواهیم که یک استکان آب یا چلاب نوشیم هیچگاه مسئولیت نمیدیم. با شما بودن در این لحظه که نسبت خاصیت های شفابخشی تربوز صحبت داشتیم یعنی توسط برنامه شفاخانه طبیعت از تلویزیون علم و طبیعت و تنجی تنسیتی خانوادگی شما عزیزان دل تمنای همیشه ما طیبان سلامت باشید.